Hello and good morning to all. Students, in the last video we have discussed how to find trigonometric ratios of the angles in a third quadrant, and I have given homework to you, that is find the trigonometric ratios of the angles in a third quadrant. Okay, means up to this step we have discussed all the angles. We have learned all angles in quadrant first, in second, third and fourth. Okay, now here we are going to discuss how to find trigonometric functions of negative angles. What is my negative angles? If the angle is given, if theta is given in negative, then angles are called negative angles. If angle is a positive, then it is called positive angle. In first topic, angle and its measurement. You know, if the angle is given like this, suppose this is OX angle and AOX is the angle and arrow is like this. So initial ray is OX and terminal ray OA, and this ray OX rotate about O up to the OA, means this is a anti-clockwise direction, and measure of this angle is positive. Measure of this angle is taken as positive. But if the angle is rotate about in a clockwise direction, then measure of angle is taken as negative. This is a positive angle, this is a negative angle. And if the negative angle is given, then how to find its trigonometric function? For the proof of this, let us consider this is a circle. This is a circle, standard circle. This is x-axis. This is y-axis. So x, y-axis. Okay. And consider this angle XOA. Okay. Keep this angle at this position. So this angle is theta. Okay. Angle theta, anti-clockwise direction. Same angle, the reflection. Suppose this angle is rotating clockwise direction, and measure of such angle is a minus of theta. Okay, these are two rays, two angles are here. So here are two angles, positive angle as well as negative angles. So what will start our results? Consider a standard. Consider the standard circle. Consider standard circle with center O bracket, in bracket 0 0, coordinates of center 0, and radius are greater than 0, or we can take as a radius equal to 1. Okay, here two angles, XOA, this is a first angle, and XO, suppose here take as a B. These are two different angles. Let angle XOA equal to theta. Look here, XOA equal to theta, and angle XOB is equal to what? Minus theta. Same degree angle, but opposite in sign. Suppose this angle is 40 degree, this angle is minus 40 degree. 40 is equal 1, but change in minus, because this angle is rotating clockwise direction. Terminal ray, look here, the terminal ray OA cuts circle
the point P of xy. So this is point P xy, and the terminal ray OB is also terminal ray of other angle, and the terminal ray OB cuts same circle at the point Q xy. Here I am taking point Q, here x and here minus y, because this is a quadrant number 4. In quadrant number 4, x is positive, y is negative. Try to join this is a perpendicular. So these are two triangles are formed. From the figure, look here, OM equal to what? OM equal to x. Okay, PM, look here, PM equal to what? This is a y. MQ is the below side, is equal to minus of y. Length never negative, but we are considering coordinates. And OP equal to OQ equal to radius small r. Okay, now in first triangle, what is sine of theta? From first sine theta, this is r, this is also r. What formula for sine theta? Opposite upon hypotenuse. PM, opposite side upon hypotenuse, OP, means y upon r. This is the result of sine of theta. Okay, and at the same time, look here for other triangle, and I am writing here in triangle POM. Look here, in POM, in same triangle, sine theta y by r. Okay, you know about that. Cos theta, look here, cos theta OM upon OP means what? X by r. And in same figure, tan theta opposite upon adjacent, PM upon OM, so y upon x. This is trigonometric ratios in triangle what? POM. Okay, now in triangle QOM, in this right angle triangle, what is sine of minus theta? Look here, we are taking negative. Sine of theta, opposite side QM upon hypotenuse OQ. QM means, look here, what is QM? It is a minus y upon OQR, means what? Sine of minus theta equal to, look here, sine of minus theta equal to minus y by r, means minus as it is, but y by r is nothing but here, y bar is nothing but what? Sine theta. So sine theta, thus we have proved sine of minus theta equal to minus of sine theta. This is important results for sine of negative angle. Okay, now let us find cos of theta. Cos of minus theta from figure. आता या डायग्राम मध्ये बघा, cos वापरा, adjacent side OM upon hypotenuse OQ, OM upon OQ, म्हणजेच cos of minus theta. OM किती आहे? x, आणि OQ किती आहे? r. पण x upon r अगोदरच उत्तर काढलंय बघा, x upon r काय? cos theta. आणि अशा रीतीने cos of minus theta म्हणजे काय?
कॉस ऑफ थिटा. हा अतिशय महत्त्वाचा रिझल्ट आहे, हा निगेटिव्ह अँगलचा. नाव फॉर टॅन. टॅन ऑफ मायनस थिटा. लुक हिअर. टॅन ऑपोजिट अपॉन ॲडजेसंट. म्हणजे इथं काय येणार आहे, ऑपोजिट साइड QM अपॉन ॲडजेसंट OM. म्हणजेच काय येईल बघा बरं, टॅन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू QM काय येईल, -y अपॉन OM x. म्हणजेच टॅन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस ॲज इट इज, पण y अपॉन x अगोदरच उत्तर काढलंय, टॅन थिटा. लक्षात आलं का. आणि हे महत्त्वाचे रिझल्ट्स काढलेले आहेत. याच पद्धतीनं कॉट थिटाचं सुद्धा लिहिता येईल. कॉट थिटा बघा बरं, सांगता येतो का रिझल्ट, बघा बरं कॉट थिटा. आता यामध्ये जे रिझल्ट्स शोधून काढले, फाइंड केले, तर त्याच्या बाबतीत मी थोडक्यात मी तर तुम्हाला सांग काय रिझल्ट शोधून काढले बघा बरं. साइन ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन थिटा हा पहिला रिझल्ट आपण बॉक्समध्ये शोधून काढलेला आहे बघा. साइन ऑफ मायनस थिटा म्हणजे मायनस साइन थिटा. नंतर कॉस ऑफ मायनस थिटा, कॉस ऑफ थिटा. टॅन ऑफ मायनस थिटा मायनस टॅन थिटा. आता हे जे रिझल्ट्स आपण काढले त्याचाच वापर करून आपला कॉट लिहायचा आहे, सेक लिहायचं आहे आणि कोसेक लिहायचं आहे. काय करूया सांगा. कॉट ऑफ मायनस थिटा, मायनस बाजूला काढा, इट इज कॉट थिटा. नंतर सेक ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू सेक ऑफ थिटा आणि कोसेक ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस ऑफ कोसेक ऑफ थिटा. हे सर्वात महत्त्वाचे फॉर्म्युले आहेत आणि मी बॉक्स करतो या कॉससाठी आणि सेकसाठी. एवढ्याच तुम्ही लक्षात ठेवायचं आहे. निगेटिव्ह अँगलचं रिझल्ट्स काढताना बघा, साइन ऑफ निगेटिव्ह ऑफ अँगल काय करता, मायनस साइन फक्त बाजूला टाका, साइन थिटाची व्हॅल्यू. कॉस ऑफ मायनस थिटा मायनस साइन टाकू नका, ते गायब होतं आहे. आपण तो रिझल्ट मी सांगितलेला आहे, कॉस थिटा. टॅन ऑफ मायनस थिटा इट इज टॅन थिटा, मायनस टॅन थिटा. सगळीकडे मायनस येते, फक्त एका ठिकाणी कॉस्ट ज्याला मी बॉक्स केलं आहे ना तिथं प्लस म्हणून उत्तर सांगायचं. समजलं. तर अशा रीतीनं आपण कुठला रिझल्ट प्रूव्ह केलेला आहे, ऑल द ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज फॉर द अँगल्स इन निगेटिव्ह पोझिशन. जर निगेटिव्ह अँगल दिलेले असतील तर ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज कसे काढायचे हे आपण आता इथं बघितलेलं आहे. लक्षात आलं. आता यावरची जी एक्झाम्पल ज्यावेळेस आपण सोडवणार आहे, मग त्या एक्झाम्पल सोडवताना तुम्ही कसा विचार करायला पाहिजे. समजा एखादा प्रश्न विचारला, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन ऑफ -60. साइन ऑफ आणि त्यातलं मायनस, तर आपण हा रिझल्ट वापरा. इकडे बघा, साइन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस साइन थिटा, तो रिझल्ट वापरायचा. वी नो दॅट बोला, साइन ऑफ मायनस थिटा इक्वल टू मायनस ऑफ साइन थिटा. म्हणजे साइन ऑफ -60 इक्वल मायनस ऑफ साइन 60. या रिझल्टनुसार हे मायनस साइन बाजूला काढला आणि म्हणजेच साइन ऑफ -60 इक्वल टू मायनस साइन ॲज इट इज. आणि साइन 60ची व्हॅल्यू सगळ्यांना माहिती आहे, इट इज √3/2. लक्षात आलं का. हे जर कॉस 60ची व्हॅल्यू काढायची असेल तर कॉस ऑफ -60 बोला, वी नो दॅट वी हॅव द रिलेशन कॉस ऑफ -θ इक्वल टू कॉस ऑफ थिटा. निगेटिव्ह इथं आहे पण इथं नाही आहे. म्हणजे कॉस ऑफ -60 इक्वल टू कॉस ऑफ 60 आणि कॉस 60ची व्हॅल्यू माहिती आहे, इट इज हाफ. आणि अशा रीतीनं आपण निगेटिव्ह अँगल्स जे आहेत त्याच्यातून राहिले tan 60. tan 60 सुद्धा मी तर आता टॅन लिहितो,
tan of -60. बोला, वी नो दॅट इथं tan of -θ इक्वल मायनस ऑफ tan θ. Here tan of -60 इक्वल टू इथं मायनस ऑफ tan 60. इथं tan ऑफ दिस इज इक्वल टू tan 60ची व्हॅल्यू येते फक्त √3. एवढं साध्या पद्धतीनं हे सगळे अँगल्स आहेत. तुमचे लॉग टेबल जे तुम्ही असतं, लॉग टेबल जे छोट्या साईजचं तुम्हाला फिजिक्सच्या मॅडमनी किंवा इतर टीचरांनी सांगितलं असेल, तर फिजिक्सचे जे बी तुमचे सर असतील, फिजिक्स 1 आणि 2 किंवा केमिस्ट्री 1मध्ये सुद्धा असेल, तर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी एक लॉग टेबल असतं, त्याच्यामध्ये लॉगॅरिथमिक टेबल असतं. तर त्याच्यामध्ये ट्रिग्नॉमेट्रीचे जे व्हॅल्यू त्यामध्ये डायरेक्ट दिलेले आहेत किंवा पहिल्या 1-2 पेजवरती सगळे इम्पॉर्टंट फॉर्म्युले ट्रिग्नॉमेट्रीशी रिलेटेड दिलेले आहेत. तर त्यामध्ये ही लिस्ट दिलेली आहे. तर साईन ऑफ -θ मायनस साईन θ. आता हे सगळं लक्षात ठेवायचं कसं, आता प्रूव्ह केलं आहे बरोबर. ज्यांना हे प्रूव्ह कसाला कळत नाही त्यांना ते खरोखर ते अवघड वाटणार ट्रिग्नॉमेट्री. तर काय करा, मायनस बाजूला ठेवा, असं तयार होईल. इथं कॉसला बॉक्स केलं आहे कारण इथे स्टार करूया त्याला, मग कारण तिथं मायनस साईन इथं बाजूला काढायचं नाही. कॉस आणि काय सेक. आणि बाकीच्यासाठी कुठला नियम, जो इथं साईनला वापरला तो. बघा बरं, tan ऑफ -θ मायनस tan θ, कॉट ऑफ -θ मायनस कॉट θ, सेक ऑफ -θ सेक θ, कोसेक ऑफ -θ मायनस कोसेक θ. आणि अशा रीतीनं ट्रिग्नॉमेट्रीच्या व्हॅल्यू त्याही निगेटिव्ह अँगल असताना कशा काढायचे हे आपण बघितलं आहे. नंतर आपण काय करूया, पुढचा पॉईंट बघूया, ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ को टर्मिनल अँगल्स. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ को टर्मिनल अँगल्स. बघा, नवीन पॉईंट आहे हा. ह्याच्या अगोदर मी शिकवताना मी सांगितलेलं होतं फंक्शन्स ऑफ को टर्मिनल अँगल्स. आता को टर्मिनल अँगल्स म्हणजे काय, इथून आपण सुरुवात करूया. समजा हा अँगल घेतला XOA, इथं अँगल घेतला 10 डिग्री. किती डिग्री घेतला, 10 डिग्री घेतला. असा दिसणारा दुसरा अँगल घेतो, 10 वाटतंय पण एक राऊंड काढून पुन्हा इथं म्हणजे 360 प्लस 10 म्हणजे 370 डिग्रीचा अँगल तयार झाला. या अँगलचं नाव अँगल XOA. XOA AOX म्हणायचं नाही, डायरेक्शन इथं महत्त्वाचे आहे. दिस इज अ डायरेक्टेड अँगल, दिस इज अ 10 डिग्री. इथं बघा अँगल XOA, अँगल XOA इक्वल हे 360 अजून ते राहिलेलं 10 370 डिग्री. तर हे जे दोन अँगल्स आहेत की नाही, यांना म्हटलं जातं को टर्मिनल अँगल. का को टर्मिनल अँगल्स म्हणतात, त्यातला डिफरन्स चेक करा बरं. 370मधून हे 10 मायनस करा, किती येतं 360, म्हणजे एक रोटेशन. हे अजून एक मी इथं डायग्रॅम घेतो, इथं सेम तशी दिसणारी आणि एक रोटेशन, 2 रोटेशन, 3 रोटेशन घेऊन अजून पुढं रोटेशन किती आहेत, 3 आहेत. म्हणजेच अँगल XOA इक्वल टू 3 रोटेशन ऑफ 360 प्लस राहिलेलं 30, म्हणजे 1080 प्लस 10 1000 किती 90 हे डिग्री आहे. म्हणजे 10 डिग्रीचा अँगल, 370 डिग्रीचा अँगल आणि हे तिन्ही अँगल जे आहेत ते को टर्मिनल अँगल आहेत. म्हणजे आता साइन 10ची व्हॅल्यू जी येते तीच ह्याची येणार आहे आणि तीच या अँगलची येणार आहे. लक्षात आलं, हे तुमच्या लक्षात यायला पाहिजे. समजा एखादा प्रश्न विचारला, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन 370, 370ची व्हॅल्यू काय, साइन 370. जरा विचार करा, 370 म्हणजे एक रोटेशन काढलेलं आहे, म्हणजे 360 करून पुन्हा तेच क्वाड्रंट आहे ना, रिपीट होणार आहेत. म्हणजे ह्याचं तुम्हाला असं लिहिलं पाहिजे, साइन 360 प्लस राहिलेलं 10. 360 म्हणजे काय, 1 रोटेशन, त्याचा विचारच करू नका. साइन ऑफ 10 संपली व्हॅल्यू. साइन 10ची व्हॅल्यू पार्ट असेल तर बघा, नसेल तर राहू द्या.
शक्यतो 10 डिग्री व्हॅल्यू पाठ करायची गरज नाही, ते लॉग टेबलमध्ये असते. ओके, लॉगॅरिथमिक टेबलमध्ये असते. आणि अशा रीतीनं समजा एखादा प्रश्न विचारला, साइन ऑफ 1090 याची व्हॅल्यू काय, तर आपल्या नियमानुसार काय करा, साइन 1090 याचा अर्थ साइन 3 रोटेशन ऑफ 360 प्लस 10. म्हणजे ह्याचा विचार करू नका, ती रोटेशन्स आहेत, रिपीट झाले तर पुन्हा होणार आहे. म्हणजे साइन ऑफ 10, साइन 10ची जी व्हॅल्यू तीच होणार आहे साइन 1090. आणि अशा रीतीनं हे जे आपण ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढलेले आहेत. तर आत्ता मी जे सांगितले व्हॅल्यू ज्या रिपीट होत आहेत ते जे आहे तेच त्याला को टर्मिनल अँगलची कन्सेप्ट आपण तिथं वापरले आहे. 2 अँगलमधला डिफरन्स 1 रोटेशन पाहिजे किंवा 2 रोटेशन्स किंवा 3 रोटेशन्स किंवा 4 रोटेशन्स असं तुम्हाला रिप्रेझेंट करता यायला पाहिजे. आलं लक्षात. समजा 1 डिग्रीचा अँगल घेतला आणि 361 डिग्रीचा, हे को टर्मिनल अँगल झाले आणि ह्यातला डिफरन्स किती आला 360. जर 2 अँगलमधला डिफरन्स 360 असेल तर अशाला को टर्मिनल अँगल म्हणतात. मग साइन 1 डिग्रीची व्हॅल्यू आणि साइन 361 डिग्रीची व्हॅल्यू समान असते. आता तुम्हाला मुद्दाम 1 डिग्री 10 डिग्री घेतलं आहे, पण तुझ्या सिलेबसला किती 30 डिग्री आहे, 45 डिग्री आहे आणि किती 90 60 असे अँगल्स आहेत. तर अशांचं तुम्हाला काय करता यायला पाहिजे, साइन रेशोज, कॉस रेशोज, टॅन रेशोज हे शोधता यायला पाहिजे. तर आता ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स ऑफ को टर्मिनल अँगल्समध्ये एक लक्षात ठेवा, साइन थिटाच्या व्हॅल्यू म्हणजे आता मी साइन 10 डिग्री घेतलं होतं, मग ते कसं झालं, पुन्हा ह्याचं उत्तर कसं असणार आहे, हां 2n पाय प्लस थिटा हा एक फॉर्म्युला आपला तयार झाला. आता हे फॉर्म्युला कसा तयार झाला, तर मी काय करतो बघा, n ठेवतो बाजूला, n वरती हात ठेवतो, मग राहणार काय हो, एवढंच राहिलं आहे साइन 2 पाय प्लस थिटा. बघा n आहे ना, n च्या इकडे बॉक्स, इथं मी रिकामी जागा ठेवतो, जरा विचार करा. मग हे असं तयार होणार आहे. ह्या 2 पायचा अर्थ कळाला का तुम्हाला, 2 पायचा अर्थ बघा, एक्स ॲक्सिस वाय ॲक्सिस 0, इथून इथपर्यंत अँगल पाय, इथून इथपर्यंत अँगल काय 2 पाय, हे 2 पाय इथं म्हणजे 1 रोटेशन. त्या 2 पायचा अर्थ काय 1 रोटेशन. आलं लक्षात. आता आम्ही काय करतो, इथं n होतं ना, nच्या जागेवर इफ n इक्वल टू 1 असं तयार झालं, nच्या जागेवर 2 ठेवा बरं, म्हणजे इथलं 2 रोटेशन पुन्हा या जागेवर आलं. मग हे 2 ठेवलं तर किती होणार आहे, इथं 2 ठेवा, 2 टू 4, 4 पाय, 4 पाय म्हणजे अजून हे 2 रोटेशन करून आले. बघा इकडं बघा, 0 इथून इथपर्यंत पाय, इथून इथपर्यंत 2 पाय, 3 पाय, इथं 4 पाय, आलं का 4 पाय, तर इथं 4 पाय तयार होणार आहे. थोडक्यात हे सगळं प्रत्येक वेळी अशी डायग्रॅम काढायची गरज नाही, फक्त हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. n साइनच्या व्हॅल्यू या नियमानुसार रिपीट होतात आणि इथलं n आहे ना, n म्हणजे नंबर ऑफ रोटेशन्स. कॉसची व्हॅल्यूज असंच, कॉस थिटा इक्वल टू कॉस 2n पाय प्लस थिटा. टॅनलाही तसाच, टॅन 2n पाय प्लस थिटा. पुढं कॉट, सेक, कोसेक या सगळ्यासाठी आहे अशा व्हॅल्यू तुमच्या इथं येणार आहेत. एवढं लक्षात आलं. म्हणजेच काय येईल सांगा बरं, कॉट ऑफ थिटा इक्वल टू कॉट 2n पाय प्लस थिटा. इथं सेक थिटा, इथं सेकच म्हणूया 2n पाय प्लस थिटा. कोसेक थिटा, कोसेक ऑफ 2n पाय प्लस थिटा. आता हे जे लिहिलेत ना, हे जे आहेत n म्हणजे काय नंबर ऑफ रोटेशन्स. त्यामुळे ह्याची आत्ता मी जे सांगितलेलं आहे त्याच्यावर तुम्ही काय करा, व्यवस्थित ह्याचा स्क्रीनशॉट मारून घ्या किंवा तुमची जी वही अभ्यासाची करण्याची नोटबुक, त्या नोटबुकमध्ये आत्ता जो पाठ सांगितलेला आहे
तो व्यवस्थित समजावून घ्या. ओके. आणि आता जे आपण शोधून काढलेलं आहे त्याच्यावर आधारित तुम्ही इतर प्रश्नांची उत्तर कशी द्यायची मी हे टेक्निक तुम्हाला सांगणार आहे. समजा एखादा प्रश्न विचारला, साइन तुम्हाला असा प्रश्न विचारला की 390ची व्हॅल्यू किती. बघा, साइन 390ची व्हॅल्यू किती. तर हा जो 390 आहे ना, हा तो या स्वरूपात लिहिता यायला पाहिजे. म्हणजे काय लिहिणार बघा बरं. अ 390 हे एक रोटेशन केल्यानंतर 360च्या पुढंच आहे ना, त्यामुळं 1 रोटेशन ऑफ 360 प्लस राहिलेलं 30. आणि मग जर असं असेल म्हणजे 390चं आपण असं ॲनालिसिस केलं म्हणजे इथं बघा हा पार्ट तयार झाला. 360ला म्हणतात 2π, म्हणजे हे 2π मध्ये तयार झालं. 2π आणि यांची किंमत 1 आहे आणि थिटा कोण राहिला हे, आणि याचं उत्तर येणार आहे 30. आणि साइन 30ची व्हॅल्यू तुम्हा सगळ्यांना माहिती आहे 1/2. काय म्हणतोय समजलं का जरा बघा. साइन 390ची व्हॅल्यू कशी काढलेली आहे विचार करा. आता ह्याची जर डायग्रॅम काढली तर ती डायग्रॅम कशी येईल बघा. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस, बघा इथला अँगल आहे. इथं एक रोटेशन काढलं अजून पुढं 30 जादा म्हणजे अँगल XOA. एक रोटेशन म्हणजे 360 प्लस राहिलेलं 30, 390 डिग्री. किती डिग्री? 390 डिग्री, 390 डिग्री. अशा रीतीनं ह्याची व्हॅल्यू तयार झालेली आहे. आपण हे दोन अँगल 30 डिग्रीचा अँगल समजा या जागेवर ठेवला, 30 डिग्रीचा अँगल, आणि 390चा अँगल याच जागेवर ठेवला तर इनिशियल रेच्या जागेवर इनिशियल रे, टर्मिनल रेच्या जागेवर टर्मिनल रे अशी अवस्था निर्माण होणार आहे. त्यामुळं 30 डिग्रीचे सगळे रेशोज आणि 390चे सगळे रेशोज समान आहे. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये साइन 30ची व्हॅल्यू काढली आपण. साइन 30, कॉस 30, टॅन 30, कॉट 30 हे सगळ्या व्हॅल्यू 390ला येणार ना सगळ्या, कारण आफ्टर 1 रोटेशन सेम व्हॅल्यू रिपीट्स. एक रोटेशन झाल्यानंतर सगळे व्हॅल्यू रिपीट होतात, तेच इथं सांगितलं आहे. जरा विचार करा, काही कालावधीनंतर त्याच व्हॅल्यू रिपीट होत आहेत. हे काय एक्झाम्पल फक्त इथंच नाही आहे, आपण जे काउंट करतो डेज, विचार करा बरं. सोमवार, मंगळवार, बुधवार, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, संडे. संडे झाल्यानंतर हा एवढा पिरियड झाला, म्हणजे एक पिरियड पूर्ण झाला एवढ्या डेजचा. आणि पुन्हा काय, पुन्हा सोमवार येतोय, पुन्हा मंगळवार येतोय. दिस इज अ पिरियड ऑफ डेज आणि त्याला आपण 1 वीक म्हणतो. तसं महिन्याच्या होते 1, 2, 3 असे 30 किंवा 31 दिवसाचा पिरियड झाला की पुन्हा 1, 2, 3 पुन्हा तसंच. हे दिस इज अ पिरियड. तसं पहिला क्वाड्रंट, दुसरा क्वाड्रंट, तिसरा आणि चौथा क्वाड्रंट झाला तर पुन्हा तोच पार्ट रिपीट होतोय. म्हणजे ट्रिग्नॉमेट्रीचे व्हॅल्यू काय होतात, रिपीट होतात आफ्टर 1 रोटेशन. लक्षात आलं? तेच इथे मी सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. समजा इथं अजून एक रोटेशन असतं, सेकंड रोटेशन करा बरं. ही एवढ्या न थांबवता म्हणजे 2 रोटेशन ऑफ दिस, म्हणजे 720, 36, 720 मध्ये 30 मिळवा, 750. तुम्हाला असा प्रश्न विचारला, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ साइन 750 असा प्रश्न विचारला, काय येईल? 750 हा 720च्या समोर आहे. 720 म्हणजे डबल रोटेशन, 2 रोटेशन ऑफ 360 प्लस राहिलेलं 30. आणि अशा रीतीनं फक्त 30 विचार करा, ह्याचा विचार करू नका, कारण जे रोटेशन होत आहे ना डबल, त्याचा विचार करू नका. आणि याचं उत्तर हाफ. त्यामुळं साइन 750ची व्हॅल्यू काय, तर 1/2. ज्या विद्यार्थ्यांना हे टेक्निक समजले त्यांना ह्या ट्रिग्नॉमेट्रीमधले इतर एक्झाम्पल
सॉल्व करायला ती चांगलीच मदत होणार आहे. जे विद्यार्थी हे समजून घेण्यात अजूनही कमी पडत आहेत त्यांनी त्याच्यावर थोडासा विचार करा, तुम्हालाही सहज शक्य आहे. आणि हे जे टेक्निक आता मी समजावून सांगितलं आहे, 1 रोटेशन का 2 रोटेशन, हेच टेक्निक ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये सांगितलं आहे. फॉर्म्युला पाठ करायची गरज नाही, लक्षात ठेवा. इथं साईन, इथं बी साईन, कॉस कॉस, टॅन टॅन, कॉट कॉट, सेक सेक, कोसेक कोसेक, फॉर्म्युला लक्षात आले. इथं थिटा थिटा, छोटा स्मॉलेस्ट अँगल तो थिटा झाला म्हणजे 30 डिग्री. आणि इथं कितीही हे एनच्या जागेवर रोटेशन बसवा आणि हे 2π ना 2π, या 2πचा अर्थ 360. 360ला एनची किंमत फक्त बदला. 1 रोटेशन असेल तर 1, 2 रोटेशन असेल तर 2, 3 रोटेशन असेल तर 3, कितीही रोटेशन असो ना, बाकी थिटा, हितला जो थिटा आहे ना तोच थिटा इथं आहे ना. हाऊ मेनी रोटेशन्स हे शोधायला पाहिजे. मग चाहे तो साईन असो, कॉस असो, टॅन, सगळ्या रेशोला तेच टेक्निक आहे. तर विद्यार्थी मित्र, या व्हिडिओमध्ये आपण काय बघितलं, हाऊ टू फाइंड ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ ऑल निगेटिव्ह अँगल्स हे बघितलं. आणि को टर्मिनल अँगल्सची जी कन्सेप्ट आहे, जी डेफिनेशन आहे, समजावून सांगितलेला भाग आहे. तर त्याचा फायदा काय, तर ज्या आपण पहिल्या क्वार्टरमधले जे अँगल्स अगोदर शोधले होते, दुसऱ्या क्वार्टरमधले अँगल शोधले होते, थर्डमधले, फोर्थमधले, आणि 1 रोटेशन झाल्यानंतर जे पुन्हा रिपीट होणार आहेत 360पेक्षा जे जास्त अँगल आहेत त्याचं टेन्शन घेऊ नका, कारण ते रिपीट होणार आहेत. फर्स्ट क्वार्टरमधले अँगल्स आणि 1 रोटेशन काढून पुन्हा फर्स्टमधले काढले आलेले अँगल समान. तर हेच टेक्निक दुसऱ्या क्वार्टरसाठी, तिसऱ्या, चौथ्याला असं वापरायचं आहे. तर इथं आपण थांबतो आहे. पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण काय करूया की ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी जो पार्ट आहे, स्टँडर्ड फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा इट इज 1, कसं आलं हे आपण नंतर बघणार आहे. 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा हे कसं आलं तेही बघणार आहे. आणि जाता जाता तिसरी आयडेंटिटी आठवते का, 1 प्लस कॉट स्क्वेअर थिटा म्हणजे कोसेक स्क्वेअर थिटा, हे आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहे. विसरू नका, कारण ती ट्रिग्नॉमेट्रिक आयडेंटिटी सर्वात महत्त्वाची आहे. धन्यवाद.